Welcome to 10th Standard Social Science class, Civics Unit 2, Part 3, Central Government. Children, now we are going to learn about Vice President. Vice President. The Vice President occupies the second highest office in the country. He is accorded a rank next to the President in the official warrant of Presidents. This office is modeled on the lines of the American Vice President. Article 63 of the Constitution provides for a Vice President of India. This office has been created to maintain the political continuity of the state. வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்படின்னா துணை குடியரசுத் தலைவர். 63வது பிரிவின்படி நாட்டின் இரண்டாவது உயர்ந்த பதவியை துணை குடியரசுத் தலைவர் வகிக்கிறார். அலுவலக முன்னுரிமையின்படி குடியரசுத் தலைவருக்கு அடுத்த தரநிலையில் இவர் உள்ளார். இப்பதவி அமெரிக்க துணை குடியரசுத் தலைவரின் பதவியை போன்றது. நாட்டின் அரசாங்க நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற இப்பதவி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. Qualification for the election as Vice President. The Constitution lays down qualifications for a Vice Presidential candidate. He should be a citizen of India. He must have completed the age of 35 years. He must not hold any office of profit under the union, state or local government. He should have the other qualifications required to become a member of the Rajya Sabha. Qualification for the election as Vice President அப்படின்னா துணை குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான தகுதிகள். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் துணை குடியரசுத் தலைவருக்கான தகுதிகளை வகுத்துள்ளது. இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும். 35 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். மத்திய அரசிலோ மாநில அரசிலோ அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலோ ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருத்தல் கூடாது. மாநிலங்களவை உறுப்பினருக்கான மற்ற தகுதிகளை பெற்றிருத்தல் வேண்டும். Election and term of the Vice President. Article 66. The Vice President, like the President, is elected not directly by the people, but the method of indirect election. He is elected by the members of an electoral college consisting of the member of both houses of parliament. The term of office of the Vice President is 5 years. His office may terminate earlier than the fixed term either by resignation, death or by removal. He is eligible for re-election. The Constitution does not provide a mechanism of succession to the office of the Vice President. Under such circumstances, election to the Vice President shall be held early as possible. Till then, Deputy Chairman of the Rajya Sabha can perform the duties of the Chairman of the Rajya Sabha. Election and terms of Vice President அப்படின்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் மற்றும் பதவிக்காலம். சட்டப்பிரிவு 66 படி துணை குடியரசுத் தலைவர் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படாமல் குடியரசுத் தலைவர் போல மறைமுக தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கிய வாக்காளர் குழுமத்தின் மூலம் இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். துணை குடியரசுத் தலைவரின் பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள். பதவிக்காலம் முடியும் முன்னரே பணித்துறப்பு, இறத்தல், பணி நீக்கம் ஆகிய காரணங்களால் அவரது பதவி முடிவுக்கு வரலாம். அவர் மீண்டும் துணை குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கும் தகுதி உடையவராவார். அரசியலமைப்பு சட்டம் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கான தொடர் வழிமுறைகளை நமக்கு வழங்கவில்லை. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் துணை குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் முடிந்த வரையில் விரைவில் நடத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். புதிய துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரையில் மாநிலங்களவையின் துணைத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவரின் பணியை செய்வார். Removal of the Vice President. The Vice President may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the Council and agreed to by the House of the People.
A resolution for this purpose may be moved only after a notice of at least a minimum of 14 days has been given of such an intention. Removal of the vice president அப்படின்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவி நீக்கம். மக்களவையின் ஒப்புதலுடன் மாநிலங்களவையின் பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் மூலம் துணை குடியரசுத் தலைவரை பதவியிலிருந்து நீக்கலாம். இத்தகைய தீர்மானம் கொண்டுவர குறைந்தபட்சம் 14 நாட்களுக்கு முன்னரே துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு ஒரு அறிவிப்பை வழங்க வேண்டும். Functions of the Vice President. The Vice President is ex officio chairman of the Rajya Sabha. As the chairman of the House, he carries out several functions. He regulates the proceeding of the House. He decides the order of the House. He decides the admissibility of a resolution or questions. When the President is unable to discharge his duties due to illness or absence from the country, he attends to the functions of the President. When the President is unable to do so due to sickness, or when the post of President becomes vacant due to resignation, death or removal by impeachment, etc., the Vice President can act as the President for a maximum period of 6 months. Functions of the Vice President அப்படின்னா துணை குடியரசுத் தலைவரின் செயல்பாடுகள். துணை குடியரசுத் தலைவர் அவர் வகிக்கும் பதவியின் நிமித்தமாக மாநிலங்களவையின் தலைவராக செயல்படுகிறார். மாநிலங்களவையின் தலைவர் என்கிற முறையில் அவர் பல்வேறு பணிகளை மேற்கொள்கிறார். மாநிலங்களவையின் நடவடிக்கைகளை முறைப்படுத்துகிறார். மாநிலங்களவையின் மரபு ஒழுங்கு முறைகளை தீர்மானிக்கிறார். மாநிலங்களவையின் தீர்மானம் அல்லது கேள்விகளை அனுமதிப்பதை முடிவு செய்கிறார். குடியரசுத் தலைவர் உடல்நலக் குறைவால் தனது கடமையை ஆற்ற இயலாத போது அல்லது நாட்டில் இல்லாத போதும் துணை குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவரின் பணிகளை கவனிப்பார். குடியரசுத் தலைவர் பதவியானது அவரின் பதவி துறப்பு, இறப்பு, அரசியலமைப்பை மீறிய குற்றச்சாட்டின் மூலம் பதவி நீக்கம் ஆகிய காரணங்களால் காலியாகும் போது துணை குடியரசுத் தலைவர் அதிகபட்சமாக 6 மாத காலத்திற்கு அவரின் பணிகளை கவனிப்பார். Prime Minister Article 74 says there shall be a council of ministers with the Prime Minister as the head to aid and advise the President. He may direct the council to reconsider their advice, but is bound by the advice given after reconsideration. The post of Prime Minister of India has adopted the Westminster model of constitutional democracy. The leader of the majority party in Lok Sabha is appointed by the President as the Prime Minister. The other ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister. If no party commands absolute majority in the Lok Sabha, the President can summon the leader of any party who, in his opinion, can manage to form a ministry. The President administers to the ministers the oath of office and of secrecy. Prime Minister அப்படின்னா பிரதம அமைச்சர். அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 74 குடியரசுத் தலைவருக்கு உதவிடவும் அறிவுரை வழங்கிடவும் பிரதம அமைச்சரை தலைவராக கொண்ட ஒரு மத்திய அமைச்சரவை குழு இருக்கும் என குறிப்பிடுகிறது. குடியரசுத் தலைவர் அமைச்சரவை வழங்கும் அறிவுரைகளை மறுபரிசீலனை செய்ய சொல்லலாம். ஆனால் மறுபரிசீலனைக்கு பின்னர் அந்த அறிவுரையின்படி அவர் நடந்து கொள்ள கடமைப்பட்டவராவார். இங்கிலாந்தின் பாராளுமன்றம் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அரண்மனையில் அமைந்துள்ளதால் அவர்களின் நாடாளுமன்ற முறை வெஸ்ட் மினிஸ்டர் முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்தியாவின் பிரதம அமைச்சர் பதவியானது வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அரசியலமைப்பு ஜனநாயக முறையில் இருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. மக்களவையின் பெரும்பான்மை கட்சியின் தலைவர் பிரதம அமைச்சராக குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார். மற்ற அமைச்சர்களை பிரதம அமைச்சரின் ஆலோசனையின்படி குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார்.
மக்களவையில் எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனி பெரும்பான்மை பலம் இல்லையெனில் குடியரசுத் தலைவர் எந்த கட்சி அமைச்சரவை அமைக்க முடியுமோ அக்கட்சியின் தலைவரை அவர் அழைத்து அரசு அமைக்க கூறலாம். குடியரசுத் தலைவர் அமைச்சர்களுக்கு பதவி பிரமாணமும் இரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைக்கிறார். The salaries and allowances of the Prime Minister and the ministers are determined by the Parliament. A person who is not a member of the Parliament can be appointed as a minister, but he has to get himself elected to the Parliament within 6 months. Ministers are individually as well as collectively responsible to the Lok Sabha. பிரதம அமைச்சர் மற்றும் மற்ற அமைச்சர்களின் ஊதியங்களையும் படிகளையும் நாடாளுமன்றம் தீர்மானிக்கிறது. நாடாளுமன்ற உறுப்பினராய் இல்லாதவர் கூட அமைச்சராக நியமிக்கப்படலாம். ஆனால் அவர் 6 மாதங்களுக்குள் நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுதல் வேண்டும். அமைச்சர்கள் தனிப்பட்ட முறையிலும் ஒட்டுமொத்தமாகவோ மக்களவைக்கு பொறுப்புடையவர்களாவர். Duties and functions of Prime Minister. Article 78 mentioned the duties of the Prime Minister. The Prime Minister decides the rank of his ministers and distributes various departments. The Prime Minister decides the dates and the agenda of the meeting of the cabinet which he presides. The Prime Minister is the head of the cabinet and the other ministers are his colleagues. டியூட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னா பிரதம அமைச்சரின் செயல்பாடுகளும் கடமைகளும். அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 78 பிரதம அமைச்சரின் கடமைகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. பிரதம அமைச்சர் அமைச்சர்களின் நிலையை அறிந்து அவர்களுக்கு அரசின் பல்வேறு துறைகளை ஒதுக்கீடு செய்கிறார். தான் தலைமை வகிக்கும் அமைச்சரவை கூட்டத்தின் தேதி நிகழ்ச்சி நிரல் குறித்து முடிவு செய்கிறார். பிரதம அமைச்சரே அமைச்சரவையின் தலைவர் ஆவார். மற்றவர்கள் அரசின் துறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் சக அமைச்சர்கள் ஆவர். The Prime Minister informally consults 2 or 3 of his senior colleagues when he does not convene a cabinet meeting. The Prime Minister supervises the work of various ministers. To converse to the President all decisions of the Council of Ministers connecting to the government of the affairs of the Union and proposals for legislation. கேபினட் கூட்டம் நடைபெறாத பொழுது பிரதம அமைச்சர் தனது மூத்த சகாக்கள் 2 அல்லது 3 இயல்பாக கலந்தாலோசிக்கலாம். பிரதம அமைச்சர் பல்வேறு துறைகளின் பணிகளை மேற்பார்வையிடுகிறார். மத்திய அரசின் விவகாரங்கள் மற்றும் சட்டத்திற்கான முன்மொழிகள் போன்ற அமைச்சரவையின் அனைத்து முடிவுகளையும் குடியரசுத் தலைவருடன் விவாதிக்கிறார். The Prime Minister acts as the link between the President and the Council of Ministers. The Prime Minister is the leader of the nation and the chief spokesperson of the country. As the leader of the nation, the Prime Minister represents our nation at all. International conferences like the Commonwealth, Summit of the Non-Aligned Nations and SAARC nations. பிரதம அமைச்சர் குடியரசுத் தலைவருக்கும் அமைச்சரவைக்கும் இடையே பாலமாக செயல்படுகிறார். பிரதம அமைச்சர் நாட்டின் உண்மையான தலைவராவார். அவர் நாட்டின் முக்கிய செய்தி தொடர்பாளராகவும் செயல்படுகிறார். சர்வதேச மாநாடுகளான காமன்வெல்த், அணிசேரா நாடுகளின் உச்சி மாநாடு, சார்க் நாடுகளின் மாநாடு ஆகியவற்றில் இந்திய நாட்டின் பிரதிநிதியாக பிரதமர் பங்கு கொள்கிறார். Children, so far we have learnt about Vice President, qualification for the election as Vice President, election and term of the Vice President, removal of the Vice President, function of the Vice President, Prime Minister, duties and functions of Prime Minister. Okay children, we will meet in the next video.